rồi số lực rú nâng mịch rùm thằng ở kiaថ្ងៃនេះក្រុមពួកខ្ញុំនឹងឡើងធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង research តាក់ទងទៅនឹង employee engagement factors in particular workplace ហើយសមាជិកក្រុមរបស់ពួកយើងមានដូចជាស្រីពេជ្រធីតាណារីខ្ញុំសានីផ្ទាល់ហើយនិងសុភាពហើយយើងមានជា table content chapter 1តាក់ទងទៅនឹង introductions chapter 2តាក់ទងទៅនឹង lecturer review chapter 3តាក់ទងទៅនឹង research design and methodology និង chapter 4 data analysis and research ហើយ chapter ទី5តាក់ទងទៅនឹង discussion and conclusions ចូល slide បន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹង chapter 1 introduction នៅក្នុង chapter 1 introduction មានទាំងអស់6ចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹង research background and motivations ទី2តាក់ទងទៅនឹង problem statement ទី3តាក់ទងទៅនឹង research objective ហើយនិងទី4តាក់ទងទៅនឹង research questions ទី5តាក់ទងទៅនឹង scope and limitations ហើយនិងទី6តាក់ទងទៅនឹងsignificance of study ចូល slide បន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹង research background motivation ចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹង introduction of untrained work engagement scale UWES a widely used instrument of measuring vigor dedications and absorptions and dimension of engagement នឹងតតាក់ទងនឹងfrequently cited paper that explore various antecedents pursue organizational support pursue supervisor support reward and recognitions job and characteristics and consequence of employee engagement content job engagement antecedent and effect on job performance Academy of Management Journal 53តាក់ទងទៅនឹង problem statement ចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹង managing performance appraisal people involvement customer focus on career and development Harvard 2015ចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង assurance of knowledgeable alteration Frankowski and Similojova 2016ហើយចំណុចទី3តាក់ទងទៅនឹង the study or conducted by Society of Human Resource Management នៅឆ្នាំ2015ចំណុចបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹង research objective ទី1តាក់ទងទៅនឹង to explore employee perceptions for their workplace engagement ហើយចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹង to be a strategic policy for employee engagement ចូល slide បន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹង scope and limitation តាក់ទង item របស់យើងមានដូចជា type of research scope of the study ហ្នឹងគឺ Q methodology item មួយទៀតតាក់ទងនឹង key issues scope of the study is employee engagement factor in particular working place and another item location scope of the study is the Phnom Penh in Cambodia and another item is sample scope of the study is 21 participants and the last one item is research instrument scope of the study is short cards demographic form and picture method 2-point certified software ហើយចូលចំណុចបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹង significance of the study the simple population for the project was selected exclusively from customer residing in Phnom Penh City, Cambodia, based on data from the World Population Review 2020, which indicate a population of 2.2 million. Review 2024 as a result in the finding may not be fully representative of the entire consumer population of Cambodia. Additionally, approximately 35 experts will participate in the study.
and contribute their insight to the subject matters. That's all for my point ចំណុចខ្ញុំហើយចំណុចតនឹងទៅលើការមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំ ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះផនណារីនឹងឡើងមកបកស្រាយនៅចំណុចបន្តពីមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅត្រង់ chapter 2 letter review ដែល content របស់យើងនឹងគឺមាន5ដែល 2.1 គឺ theoretical framework of attitude behavior content 2.2 theoretical framework of attitude behavior 2.2.1 leadership 2.2.2 work design 2.2.3 learning developing 2.2.4 work environment 2.2.5 organization policy ចូលដល់ខ្សែបន្ត 2.1 theoretical framework of attitude behavior content ដែលនៅក្នុងខ្សែនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអាកប្បកិរិយានិងអាកប្បកិរិយាផ្ទាល់ខ្លួនដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បុគ្គលិកយោងទៅតាម theory របស់លោក Aziz នៅក្នុងឆ្នាំ1991 theory of planning ដែលនិយាយអំពីឥរិយាបថនិងសកម្មភាពរបស់និយោជិតត្រូវបានរារាំងទៅដោយកត្តាសំខាន់ចំនួន3ដូចជាទី1នោះគឺ attitude toward the job ដែលវាជាការយកចិត្តរបស់បុគ្គលិកចំពោះការងារថាតើពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាហងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តអត់ហើយការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់គិតថាវាមានប្រយោជន៍អត់ដែលអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏វានាំឲ្យកើតមាននៅសកម្មភាពការងារប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានក៏ដូចជាជួយបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពការងារជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកផងដែរទី2នោះគឺ subjective norm បទដ្ឋានសង្គមវាគឺជាអ្វីដែលបុគ្គលិកយល់ថាអ្នកដទៃដែលមានដូចជាមិត្តរួមការងារឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមើលឃើញថាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងមានតម្លៃឬក៏អត់ហើយថាក្រុមការងារហ្នឹងមានអាកប្បកិរិយាមានសីលធម៌ល្អចេះជួយគ្នាមានដឹកនាំគាត់មានការជួយគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែលទាំងអស់ហ្នឹងវាក៏ជួយជំរុញប្រតិបត្តិការនិងជួយឲ្យបង្កើននៅវិជ្ជាជីវៈការងារខ្ពស់ផងដែរចំណុចទី3គឺការយល់ថាខ្លួនគាត់នឹងអាចធ្វើបានត្រង់ចំណុចនេះបើសិនបើបុគ្គលិកនេះគឺគាត់មានជំនឿទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយពួកគាត់ធ្វើការងារប្រកបដោយសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនោះការចូលរួមក្នុងការងាររបស់គាត់នឹងគឺនឹងមានភាពសកម្មជាងមុនហើយក៏នឹងជួយឲ្យការងារនោះវារីកចម្រើនទៅមុខបានផងដែរដូច្នេះកត្តាដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានការងារវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងការរក្សាបុគ្គលិកបាននោះគឺយើងត្រូវតែរួមបញ្ចូលទៅដោយយើងមានមេដឹកនាំល្អការរចនាការងារដែលមានអត្ថន័យបរិយាកាសការងារល្អមានការអភិវឌ្ឍខាងវិជ្ជាជីវៈជំនាញនឹងការងារនិងមានគោលនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងសមរម្យដែលកត្តាទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលនឹងនាំទៅកាន់ការចូលរួមខ្ពស់នៅក្នុងការងារដែលយើងហៅថា employee engagement ចូលដល់ខ្សែបន្ត 2.2 theoretical framework of attitude behavior នៅក្នុងខ្សែនេះយើងនឹងនិយាយអំពីកត្តា5យ៉ាងដែលជាឥទ្ធិពលដល់ employee engagement ដែលទី1 leadership ទី2 work design ទី3 learning development ទី4 work environment និងទី5 organizational ដែល factor ទី1នេះយើងនិយាយអំពី leadership ជាមេដឹកនាំម្នាក់គឺគាត់មិនធម្មតាតែចេះគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវតែចេះជួយបង្កើនទំនុកចិត្តនិងទស្សនៈជាផ្លូវចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិករបស់គាត់ដែលមេដឹកនាំល្អគឺគាត់អាចបង្រៀនក៏ដូចជាបណ្ដុះចិត្តនិងជំរុញឲ្យនិយោជិតហ្នឹងពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងតួនាទីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដែលយើងលើកយកឧទាហរណ៍មេដឹកនាំដែលមានលក្ខណៈពីររបៀបទី1នោះគឺ transformational leadership ដែលការដឹកនាំបែបហ្នឹងគឺជាការដឹកនាំដែលពួកគាត់បង្កើនការចូលរួមដោយការជំរុញចក្ខុវិស័យឬក៏ជួយបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីៗទៅដល់ក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់ហើយចំណែកគណៈដែលមានដឹកនាំម្នាក់ទៀតនោះគឺគាត់ដឹកនាំរបៀបបែបដែលយើងហៅថា authoritative leadership ដែលពួកគាត់នឹងគ្រាន់តែ may lead to discouragement ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់សិទ្ធិឬក៏បាត់បង់នៅកម្លាំងចិត្តដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងគឺចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងការងារមួយនឹងដូច្នេះហើយតើមាន quote មួយលើកឡើងថា great leadership create great attitude and behavior
factor ទី2នោះគឺ work design កន្លែងការងារមួយដែលពួកគាត់មានការរៀបចំឬក៏រចនាឡើងល្អគឺជាចំណុចឬក៏គន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាតួនាទីរបស់ពួកគាត់នឹងជាមួយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងអង្គភាពមួយហ្នឹងគឺវាល្អដែលវាសរបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៅកន្លែងការងារការរៀបចំក៏ដូចជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តចំពោះអាជីពការងារ The job that challenge skill ការងារដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់គាត់ហើយទទួលបាននៅមតិយោបល់មតិដើម្បីកែលម្អគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានការចូលរួមខ្ពស់ហើយក៏មានលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃការងារដូចជាភារកិច្ចដែលមានភាពចម្រុះដែលមានសេរីភាពនៅក្នុងការងារនិងមានមតិយោបល់ដែលស្ថាបនាមានឥទ្ធិពលដល់របៀបដែលនិយោជិតគាត់យល់ឃើញអំពីទូនាទីរបស់ពួកគាត់ផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើការងារមួយដែលអត់មានការរៀបចំឬក៏ការរចនាបានត្រឹមត្រូវដូចជាការងារដែលមានភាពដដែលខ្វះភាពបច្ចេកឲ្យបានច្បាស់ឬក៏មានតែការគ្រប់គ្រងដែលគៀបសង្កត់នោះគឺនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ធុញថប់ហើយគាត់ហត់នឿយអត់ចង់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេ factor ទី3នោះគឺ learning and development ការអភិវឌ្ឍរបស់បុគ្គលិកនឹងគឺជាប្រភពសំខាន់នៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងអង្គភាពមួយនៅពេលដែលបុគ្គលិកគឺគាត់ស្គាល់ថាការងាររបស់ពួកគាត់នឹងឬក៏កន្លែងការងាររបស់គាត់នឹងគឺចំណាយទៅលើការលូតលាស់ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់នោះទស្សនៈចំពោះការងាររបស់គាត់នឹងគឺនឹងមានភាពវិជ្ជាជីវៈជាងមុនដែលនៅកន្លែងការងារមួយនឹងគឺគាត់តែងតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ training បុគ្គលិកជាប្រចាំកន្លែងខ្លះអាចនឹងមានការ training ជារៀងរាល់ខែដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលជួយបង្កើនទំនុកចិត្តនិងអភិវឌ្ឍជំនាញដែលធ្វើឲ្យការងារល្អប្រសើរជាងមុនចំពោះផ្លូវអភិវឌ្ឍអាជីពបង្ហាញឲ្យបុគ្គលិកគឺគាត់យល់ឃើញថាមានឱកាសរីកចម្រើននៅក្នុងអាជីពរបស់ពួកគាត់ហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកនឹងគឺគាត់ជាប់ចិត្តទាំងចង់ធ្វើការនៅជាមួយអង្គភាពនឹងបានយូរជាងមុនដែលយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីការសិក្សាតាមបទពិសោធន៍របស់ខូបឆ្នាំ1984បានសិក្សាដោយការធ្វើនិងការពិចារណាចំពោះបទពិសោធន៍នោះជួយបង្កើនការពេញចិត្តក្នុងការងារនិងជំរុញផ្លូវចិត្តខាងក្នុងរបស់បុគ្គលិកផងដែរដូច្នេះហើយទើបមាន quote មួយលើកឡើងថា invest in learning expect excellence factor ទី4នោះគឺ work environment បរិយាកាសការងារក៏អាចជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងាររបស់បុគ្គលិកផងដែរបរិយាកាសការងារល្អមានការគាំទ្រពីក្រុមការងារមានសុវត្ថិភាពនិងមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកវាកាត់បន្ថយនៅអារម្មណ៍ដែលអវិជ្ជមាននិងបង្កើតសេចក្តីពេញចិត្តនៅកន្លែងការងារផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើបរិយាកាសការងារប្រកបទៅដោយភាពអវិជ្ជមានឬក៏យើងហៅថា toxic environment វានឹងដែលមានទៅដោយការរើសអើងសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏អត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺវាក៏បណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកនឹងគឺគាត់មានការចូលរួមការងារជាមួយការងារជាក្រុមបន្តិចឬក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ចង់ចាក់ចែងឬក៏ឈប់ពីកន្លែងការងារមួយនោះផងដែរសូម្បីតែជាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាបើសិនខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យស៊ូជួបជាមួយនឹងការងារដែលពិបាកតែបានធីមឬក៏បរិយាកាសការងារមួយដែលល្អនៅពេលដែលយើងមានបរិយាកាសការងារល្អមានក្រុមឬក៏ធីមដែលល្អ environment មួយដែលល្អទោះបីជាការងារមួយហ្នឹងវាពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចជំនះឬក៏ចាប់ដៃគ្នាជំនះឬក៏ដោះស្រាយនៅបញ្ហាឬក៏ការងារហ្នឹងឲ្យវាដើរទៅមុខបានដោយរលូនផងដែរចូលដល់ factor ចុងក្រោយគេនោះគឺ organizational policy គោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការកិច្ចការរបស់និយោជិតបានខ្លាំងជាងអីដែលយើងគិតទៅទៀតបើសិនបើគោលនយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ខែពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែយុត្តិធម៌ឬសមស្របពេលវេលារស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារជាមួយនឹងការធ្វើការដោយស្មោះត្រង់និងមានឱកាសស្មើភាពគ្នាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលនិយោជិតគាត់យល់អំពីភាពយុត្តិធម៌និងការត្រូវទទួលបានការទទួលស្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុនបើសិនបើគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងនិយោជិតធ្វើឲ្យនិយោជិតគាត់មានទំនុកចិត្តនិងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផងដែរគោលនយោបាយល្អបង្កើតនិយោជិតស្មោះត្រង់ផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើគោលនយោបាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពរឹតបន្តឹងអត់មានភាពស្មើភាពគ្នាឬក៏ការអនុវត្តដែលអត់ធំត្រូវគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងគឺគាត់មានការខកចិត្តហើយគាត់ក៏អត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តការធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផងដែរដូច្នេះហើយគោលនយោបាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ផងដែរទើបធ្វើឲ្យមាន quote មួយគេលើកឡើងថា fair policy create a loyal workplace សម្រាប់5 factor នេះគឺជា
សុទ្ធតែជាកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចិត្តនិងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ employee engagement ផងដែរជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសេពេចនឹងឡើងមកបកស្រាយនៅ Chapter 3 Research Design and Methodology ដែលក្នុងនោះមានចំណុចធំ4ដូចជា background of Q methodology advertise of methodology and design of research question and Q method of procedure ចំណុចទី1យើងនិយាយពី background នៃ Q methodology អញ្ចឹង Q methodology គឺវាត្រូវបាន developing ឡើងដោយលោក Wesley Stephenson នៅក្នុងដើមសតវត្សទី20ហើយ Q methodology នេះគឺសិក្សាអំពីគណិតការគិតឬក៏ដូចជា viewpoint របស់មនុស្សអញ្ចឹងណាហើយវាគឺជា group of people ដែលគាត់ចែករំលែកនៃការគិតប៉ុន្តែវាអត់អាស្រ័យទៅលើអាយុឬក៏ភេទរបស់គាត់ទេមនុស្សយើងក៏ real statement ដោយពួកគាត់ disagree ឬក៏ agree អត់ហើយពួកយើងក៏បានរកឃើញទៀតថាការ Q methodology នេះក៏គាត់ត្រូវការមនុស្សតែខ្ទង់20នាក់ទៅ40នាក់ទេដើម្បីធ្វើការសិក្សាអញ្ចឹងណាចាំន័យថាវាពិតជាសំខាន់មែនតើដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាអ្នកសិក្សាយល់ពីការគិតរបស់មនុស្សក៏ដូចជាបរិបទនៅខាងក្រៅផងដែរអូខេចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍វិញម្ដងវាមានទាំងអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាdisadvantage អញ្ចឹង advantage របស់វាគឺ mix of number and opinion មានន័យថាវា mix ទាំង statistic and personal shot ចំណុចទី2 different from normal survey ដូចប្រាប់អញ្ចឹងថា survey វាគឺមានលក្ខណៈខុសពីគេត្រូវការប្រើរយៈពេលសម្រាប់ការ survey មនុស្សម្នាក់បើតាមបទពិសោធន៍ដែលពួកខ្ញុំចុះទៅពួកគាត់ត្រូវប្រើរយៈពេលចន្លោះពី5នាទីទៅ10នាទីហើយពួកគាត់ត្រូវការអានប្រយោគហ្នឹងហើយគិតថាគួរដាក់កន្លែងណាមែនចេះតែចង់ survey ដាក់ណាដាក់នៃក្បាលនេះចំណុចបន្ទាប់គឺ show connection between issue ដែលមានន័យខ្លីៗថាវាបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នានៃគណិតដែលវា related អញ្ចឹងមានន័យថាវាជួយឲ្យពួកយើងហ្នឹងមើលឃើញភាពខុសគ្នានៃ idea ថាវាអាច link together នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សបែបម៉េចខ្លះចំណុចបន្ទាប់ reduce survey base មានន័យថាវាជួយកាត់បន្ថយចម្លើយដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារតែពេល survey គឺពួកគាត់ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់និងការអានមែនតើចំណុចចុងក្រោយគឺ work with small group ហ្នឹងមានន័យថា survey ហ្នឹងមិនចាំបាច់ច្រើនអ្នកដល់100 200នាក់អីធំតែចន្លោះពី21នាក់ទៅ40នាក់ក៏យើងអាចធ្វើការសិក្សាបានដែរចូលដល់ disadvantage វិញម្ដងគឺ time consuming process មានន័យថាពេលធ្វើ process ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើពេល limited generalization យើងក៏មានពេល limit ដែរ less flexible in analyze អ្នកនរគ្នាពេលខ្លះអត់អាច flexible លេនៅកន្លែង analyze អញ្ចឹងណា can cover all viewpoint yes ដែរដោយសារតែពួកយើងsurvey បានតែ small group ទេអញ្ចឹងវាអាច cover all viewpoint បានទេ no fixed rule for number of factor ពេលខ្លះយើងអាច fix rule របស់ number របស់ factor មួយបាននេះចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺ design research question អញ្ចឹង design នៃ research question យើងមាន6ជំហានតែ slide មួយនេះមានតែ4ជំហានសិនទេអញ្ចឹងចំណុចដំបូងគឺ developing of the two thought មានន័យថាយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំប្រយោគឬប្រយោគទាំង line ណាដែលអាច relate ទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងធ្វើការ research នឹងទាំងអស់ប្រមូលចូលគ្នាសិនចំណុចទី2គឺយើង selecting the two set មានន័យថាយើងត្រូវ select the point យើងត្រូវឲ្យ rate of view point នឹងមួយយើងត្រូវអាណាដែលយើងគិតថាសំខាន់សម្រាប់ topic យើងត្រូវទុកប៉ុន្តែអាណាអត់សំខាន់គឺយើងត្រូវយកចេញចំណុចទី3គឺ administer of the two thought
ដោយសារតែពួកយើងយកតែ33ប្រយោគអញ្ចឹងវាតិចជាង40ប្រយោគអញ្ចឹង rank ដែលពួកយើងជ្រើសរើសគឺបូក4រហូតទៅដល់ដក4ហើយចំណុចបន្ទាប់គឺ Q sorting ពួកយើងប្រើវាចន្លោះពីបូក4ទៅដក4ដែរប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងបូក4មានន័យថា strongly agree មានថាប្រយោគហ្នឹងយើងឃើញភ្លាមគឺយើងចាប់អារម្មណ៍យើង agree 100%ថាអូខេត្រូវតែដាក់ហ្នឹងដល់ពេលដក4យើងថាយើងគិតថាវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេសម្រាប់ topic របស់យើងប្រយោគទាំងអស់ដែលយើងមើលហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចន្លោះពីបូក4ទៅដក4ក៏មានលេខ0មានន័យថា nerd មានន័យថាគាត់ពាក់កណ្ដាល agree ពាក់កណ្ដាល disagree អញ្ចឹងណាចូលដល់ slide មួយទៀតគឺជំហាន5និងជំហាន6 Q factor analyze មានថាបន្ទាប់ពីយើងបាន report បាន survey ដែលយើងបានចុះទៅយកហើយយើងត្រូវ generate វានៅក្នុងមានន័យថា analyze វានៅក្នុងPQ method software យើងបានធ្វើវាក៏បានដាក់វាចូលនៅក្នុងsoftware មួយនឹងហើយយើងនឹងចេញជា data បន្ទាប់ពីចេញជា data មកដល់ចំណុចទី6គឺ factor interpretation មានន័យថាយើងយក data នឹងចេញមកក្រៅ generate វាថាអូខេប្រយោគមួយនេះមិនអីចឹងហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់នឹងបញ្យល់បកស្រាយនៅចំណុចបន្ទាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី6ចំណុចនឹងហើយសួរថា team របស់ខ្ញុំគាត់បានសមិទ្ធផលអីខ្លះ Q sort procession ហ្នឹងយើងមាន statement 33ហើយយើងបែងចែកវាជា3 most agree neutral និង less agree ហើយនៅក្នុងការធ្វើ survey របស់យើងហ្នឹងវាមាន4វាមានចន្លោះពីបូក4ទៅដល់4ហើយយើងក៏ចុះទៅ survey ហើយយើងនឹងធ្វើការ analyze data ហ្នឹងតាម PQ method ចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការសិក្សាលើ2P ហើយអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងតម្រង់នៃការចុះទៅយក survey របស់យើងមានន័យថាមានពីដក4 0ទៅដល់4ហើយ S1 ហ្នឹងមានន័យថា one statement នៅក្នុង McLeod ហ្នឹង three statement statement 4 statement 5 7 statement តាមហ្នឹងទៅដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងនេះគឺជាតម្រង់បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ generate ឬក៏ធ្វើអីហើយអស់ត្រៀមទុកសម្រាប់ការទៅធ្វើជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតពី chapter 3ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី chapter 4ដែលយើងនិយាយអំពី data analysis and research អញ្ចឹងខ្ញុំលើកយក participant demographic តកតងជាមួយនឹង age range summary អញ្ចឹង age range summary របស់យើងគឺមានចំនួន2 static គឺពីចន្លោះ26ដល់30គឺមាន29%និងចន្លោះពី18ដល់25គឺមានចំនួន71%តើជាមួយនឹងparticipant demographic ដែលនិយាយអំពី education level អញ្ចឹងចំពោះ level of education គឺយើងមានចំនួន3គឺមាន bachelor master និង PhD អញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញនៅលើ demographic នឹងអញ្ចឹងគឺ bachelor គឺមាន11និង5 master 2 PhD គឺមាន1ហ្នឹងគឺនេះ refer ទៅលើស្រីហើយនិងប្រុសបន្តមកទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង gender distribution អញ្ចឹង gender របស់យើងគឺមាន male ចំនួន9នាក់និងមាន female ចំនួន12នាក់អញ្ចឹងគឺយើងមាន respondent ចំនួន21នាក់ចូលមកដល់ factor analysis and extraction គឺយើង using PQ method គឺយើងបាន generate correlation matrix ហើយ factor ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើង using PAC and barometric quotient and you have 4 factors identified factor 1 គឺ 15% factor 2 10% និង factor 3 12% ហើយ factor 4 20%ហ្នឹងគឺយើងមានចំនួន21 Q sort យើង choose បាន15ឬ21 Q sort ដែល logging significant on one factor នេះគឺជា correlation matrix between sorts គឺយើងមាន sort ចំនួន21ដែលយើងតាមដល់ BB1 រហូតដល់ BB21 បន្តមកទៀតគឺយើងនេះគឺជា rotated factor matrix
that defining shots ដែលយើង generate មកពី picture method ដូចគ្នាគឺមានចំនួន21 shot ពី VV1 ដល់ VV21 ហើយនឹងពី factor ទី1ដល់ factor ទី4តមកទៀតគឺយើងនិយាយអំពី view point របស់ factor អញ្ចឹង for factor ដែលនៅក្នុង shoe method ដែលយើងបាន analyze ហ្នឹង factor នីមួយៗគឺនិយាយអំពី employee engagement នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានេះហើយតើតើជាមួយនឹង view point ដែលយើង analyze shoe thought ហ្នឹងគឺវា interpret based on set score ពី+1រហូតទៅដល់ដក1ហើយតើតើជាមួយនឹង factor ហ្នឹងគឺ subject វិធីរបស់ factor ហ្នឹងគឺនិយាយអំពី diverse strategy ដែលវា affect ទៅលើ employee engagement តើតើជាមួយនឹង factor 1ដែលយើងនិយាយអំពី create leadership create gratitude and behavior អញ្ចឹង factor 1 viewpoint របស់ factor 1គឺនិយាយអំពី the way ដែល leader គាត់ treat ហើយនឹង intention employee in workplace យើងមាន3 statement គឺទី1មានន័យថានៅក្នុង workplace របស់យើងគឺមាន positive workplace and culture ហើយនឹងមាន encourage ទី2គឺ provide opportunity for employee to learn something new ហើយនឹង statement ទី3ដែលយើងលើកយកមកនេះគឺ support and creating a healthy work environment អញ្ចឹង respondent គឺគាត់ support to provide more opportunity and motivation នៅលើ factor ទី1នេះហើយនេះគឺជា set score distribution for factor 1គឺយើងមានចំនួន33 statement ហើយនឹង set score របស់យើងគឺមាន generate គឺនៅក្នុងតារាងនេះអញ្ចឹងតើជាមួយនឹង factor 2គឺយើងនិយាយអំពី work design affect employee engagement and job satisfaction អញ្ចឹងតើជាមួយនឹង factor 2នេះគឺវា refer ទៅលើ design of how work go with the employee អញ្ចឹងគឺខ្ញុំលើកយកមកពី picture method ហ្នឹងគឺ3 statement a training program help employee develop employee recognition and reward ហើយនឹង positive work culture encourage them to work with long term អញ្ចឹង respondent នៅក្នុង factor 2នេះគឺគាត់ willing to have good structure that affect employee satisfaction ហើយនេះគឺជា set score contribution សម្រាប់ factor ទី2ដែលយើង general ក៏ដែលយើង generate ពី picture method គឺមានចំនួន33 statement ហើយគឺមាន set score ដូចនៅក្នុងតារាងនេះអញ្ចឹងតើជាមួយនឹង factor ទី3ដែលយើងនិយាយអំពី learning and develop គឺជា opportunity for employee to learn and develop their skill អញ្ចឹង viewpoint ទៅលើ factor 3នេះ to encourage employee doing the work well in their workplace អញ្ចឹងខ្ញុំលើកយក3 statement ដូចគ្នាចំពោះ statement ទី1គឺ feel respect and value by teamwork or college statement ទី2គឺ opportunity for career grow and advance ហើយនឹង statement ទី3គឺ help those who are doing poorly to do well or help the good one to be the best one ហើយនឹង respondent គាត់ show their satisfaction ទៅលើ factor ទី3នេះថាthe way that organization provide them and treat them to make them learn something new and develop their skill អញ្ចឹងទៅហើយ factor ទី3គឺនិយាយអំពី learning and develop ដូចគ្នាហើយនេះគឺ set score contribution របស់ factor 3ដែលយើង generate មកពី picture method ដែលយើង output ចំនួន33 statement ហើយនឹង set score មានដូចដែលយើងបានដាក់នៅvideo នេះហើយ factor ទី4គឺយើងនិយាយអំពី work environment healthy work environment goals ទៅជាមួយ physical អញ្ចឹង viewpoint នៅក្នុង factor ទី4នេះគឺមានន័យថា healthy and positive is the most important in workplace អញ្ចឹងគឺយើងបានយក3 statement មកដែលក្នុង factor ទី4នេះទី1គឺ workplace that provide positive and healthy ហើយនឹងទី2 statement ទី2គឺទៅជាមួយនឹងការ receive convenient ហើយនឹង clean environment in workplace statement ទី3គឺ work environment positive and motivate employee ហើយ respondent the key point ដែល respondent ក៏ចង់ focus ទៅលើ factor ទី4នេះគឺ motivation positive and convenient អញ្ចឹងនេះគឺជា set score contribution សម្រាប់ factor ទី4ដែលយើងបាន output មកពី picture method
អញ្ចឹងចូលមកដល់ការ compare ហើយនឹងការ consensus តើទៅជាមួយ statement អញ្ចឹង compare statement គឺខ្ញុំលើកយក statement ទី4ដែលនិយាយអំពី positive work culture ដែល encourage employee ហើយនឹងscore របស់ factor ទី1និង factor ទី2អញ្ចឹង factor ទី1គឺខ្ញុំយក statement មួយដែលនិយាយទៅដល់ជាមួយនឹង provide opportunity for employee to learn អញ្ចឹង score របស់ factor នេះ statement នេះគឺមានចំនួនបូក1ជា59ហើយ factor 2ដែលខ្ញុំលើកយក statement មួយដែលនិយាយអំពី provide good facility to boost productivity ដែលមាន score ដក1ជា69អញ្ចឹង different factor 1 and factor 2 គឺ 3.28 ហើយយើងនិយាយអំពី consensus statement អញ្ចឹងចំពោះ statement ទី24ដែលនិយាយអំពី provide training and skill development ហើយចំពោះ score across all the factor សម្រាប់ statement 24នេះ statement 24 factor ទី1គឺមាន score ដក0ជា53 statement ទី24នៅក្នុង factor 2គឺមានដក0ជា63និង statement ទី24នៅក្នុង factor 3គឺមាន score ដក0ជា91ហើយនៅ statement ទី24នៅក្នុង factor ទី4គឺមាន score ដក0.94អញ្ចឹងសម្រាប់chapter របស់ខ្ញុំ chapter ពណ៌របស់ខ្ញុំគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងចង់តពី chapter បន្តពីនៅរួមក្រុមខ្ញុំអរគុណ Hello teacher, my name is Moon and let's move on the chapter 5, discuss and conclusion. So, agree by respondent on factor 1. Factor 1, leadership role. Leadership play on a crucial role in shaping employees' attitude and behaviors. Support employees in learning and developing to help the while doing poorly to do well. And this is a PQ method output. Let on discuss agree by respondent on chapter 2. Chapter 2, work design with employees engagement and job activation. And so that is PQ method output on picture. The next slide, agree by respondent on factor 3. Factor 3, learning and development. When employees see growth opportunities, they develop a positive attitude toward work and they most exploitative behaviors. Invest in learning, inspire, excellent COP DA 1984. Experiential learning experience as the source of learning and development. Spentic Hall. And the last discuss agree by respondent on factor 4. Factor 4, work environment, supportive colleagues, soft working condition, and supportive culture leads at better job satisfaction and productivity. Conversely, toxic work environment result in stress and absence. Positive workplace foster positive performance. Herzberg, 1968. And for conclusion, objective 1 to explore employees' perception to healthy mindset in workplace environment. And objective 2 to show the best statistics for leader enroll to leader their employees. For recommendation, factor 1, positive work culture that encourage collaboration, enhance engagement and job satisfaction. Chapter 2, the work environment are positive and motivate and perform well. For factor 3, support employee learn new skill and develop. Factor 4, provide opportunities for employees with healthy work environment. So this is a reference to my group. Thank you, teacher.